آپ سب کو سلام۔ میری آواز آ رہی ہے تو آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ جو خدا نے ہماری زندگی میں بخش دیا ہے، یہ دن بہت قیمتی ہے، ایک ایک پل بہت قیمتی ہے۔ جو دن گزر جاتا ہے، جو ایک پل گزر جاتا ہے، دوبارہ واپس نہیں آتا۔ عزیزو، ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ چرچ نیا نیا ہم نے شروع کیا کام، لیکن کام تو خدا کا ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے خدا سے کہہ دیا ہوا، ہم جو کر سکتے تھے کر دیا، آگے تیرا کام ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، کہاں سے لوگ لانے ہیں، کہاں سے تیری کلیسیا آنی ہے۔ کیونکہ اس نے داؤد کو کہا تھا، مجھ سے مانگ میں تجھے قوم میراث میں دے دوں گا اور زمین کے انتہائی سے تجھے بخش دوں گا۔ تو یہ اس کا بھی کام ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار بچوں کو ذرا چپ کرائیں۔ نے ایک چرواہے کو چن لیا۔ آپ جانتے ہیں کون سا چرواہا تھا؟ چرواہے کو چن لیا۔ وہ مرد خدا موسیٰ تھا، ایک چرواہا، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بادشاہ کے گھر سے، بادشاہی گھرانے میں پیدائش ہونے کے بعد خدا اس کو لے گیا، لیکن وہاں پر وہ نہیں رہا۔ ایک چرواہا بن گیا خدا کی خاطر، خدا کے جلال کے لیے، خدا کے کام کے لیے۔ تو خدا نے اس کو چرواہے کو استعمال کیا۔ اور آپ سب نے بہت دفعہ کہانی سنی ہوگی کہ اس نے مصر کی غلامی سے وہاں سے ان لوگوں کو نکال کر لایا جو اتنی بڑی مصیبت میں، دکھ میں، آزمائش میں تھے۔ اس کے بعد جب یہ سنسی خود آیا تو پھر اس نے مچھیروں کو چن لیا، کسی بادشاہ کے بیٹے کو نہیں، بڑے بڑے عہدے داروں کو نہیں، اس نے مچھلیاں پکڑنے والوں کو، بڑے کسی کو نہیں چنا۔ اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ابن آدم جو ہے وہ تندرستوں کے لیے نہیں بلکہ بیماروں کے لیے آیا ہے۔ ابن آدم پاک لوگوں کے لیے نہیں، گناہ گاروں کے لیے آیا ہے۔ خدا ہمارا گناہ سے محبت نہیں کرتا، لیکن گناہ گار سے محبت کرتا ہے۔ ہم سب گناہ کی قید میں تھے اور ہمیں وہ چھڑانے کے لیے آیا۔ اگر وہ نہ آتا تو یقیناً ایسا ہوتا کہ ہم گناہ کی قید میں مر جاتے۔ آپ نے بہت دفعہ کہانی سنی، میں کلام تو کچھ اور بیان کرنا چاہتا لیکن میرے سامنے کچھ اور بات ہے۔ آپ سب نے 10 کنواریوں کی کہانی سنی ہوئی ہے؟ جس چیز نے سنی اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ شاباش۔ اب نیچے ہاتھ کرے، جنہوں نے نہیں سنی وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے، جنہوں نے کبھی نہیں سنی۔ شاباش۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں 10 کنواریاں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، متی کے انجیل اس کے 25 باب میں لکھا ہے کہ دھولا اپنی دلہن کو لینے آ رہا تھا اور لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ دھولا کو اس کا استقبال کرے۔ عموماً آپ جانتے ہیں کہ جب بیاہ شادیاں ہوتی ہیں اور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ دھولا آتا ہے سازوں کے ساتھ، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ آ رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور دھولا کے استقبال کے لیے۔ تو جب کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب دھولا آ رہا تھا اور لوگ جو تھے، جو وہاں پر میلی تھے، جو براتی تو اس کے ساتھ آ رہے تھے، لیکن جو وہاں پر میل تھا وہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب دھولا آئے۔ تو خاص کر لوگوں کی یہ خوشی ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے کہ دھولا دیکھیں، دلہن تو بہت خوبصورت ہے، دھولا کیسا ہے؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں چھٹنی تو دھولا دینا صحیح سے لیا ہی نہیں، ایسے کہہ دیتی ہیں اور کہتی دلہن تو بہت خوبصورت ہے۔
تو جب وہ دولہے کا انتظار کر رہی تھی تو دولہے کے آنے میں دیر لگ گئی. میری آواز آ رہی, سب کو سمجھ لگ رہی ہے؟ شاباش. دولہے نے آنے میں دیر لگا دی. ان کو کچھ وہاں پر خرید و فروخت کرنی ہوگی, مٹھائی خریدنی ہوگی, یا کچھ آپ جانتے ہیں کاپیاں لیتے ہیں وہ بم چلانے کے لیے, کچھ دیر ہوگی ان کو آنے میں. تو جب دولہا آ گیا تو شور مچ گیا, بہت وہ باجے بجنے لگے, لوگوں نے مچا دیا. دولہا آ گیا, جلدی کرو, تیاری کرو, اب ابھی ہم دولہا کو دیکھیں گے. لوگ دولہا کو دیکھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, جلدی کر رہے ہیں. اور اس سے آنے سے پہلے لوگ سو رہے تھے. دولہا کے آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے. نیند آ گئی لوگوں کو, کیونکہ رات کا کافی وقت گزر چکا تھا. اب دولہا آنے میں دیر لگی ہوئی ہے. لیکن کلام خدا میں لکھا ہے جتنے لوگ تیار تھے انہوں نے اپنی اپنی مشنیں لی ہوئی تھی, کپیاں لی ہوئی تھی. ان کی کپیاں, ان کے دیے جل رہے تھے, مثالیں جل رہی تھی. لیکن جب دولہا نے آنے میں دیر لگائی تو کئیوں کی کپیوں میں سے کیا ہوا, تیل ختم ہو گیا. اب وہ سو گئی. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ابھی ہم تیاری کر لیں, دولہے نے تو آنا ہی آنا ہے. جو دولہا جس کی منگنی, جس کی بارات, جس کے دن مقرر ہو چکے ہیں کہ وہ آ رہا ہے, اس نے تو آنا ہی آنا تھا. لیکن کچھ لوگوں نے اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئے. اب ان کی زندگی میں یہ بات ان کو بھول گئی کہ اب ہم نے جلدی اٹھنا ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو جب جن کی کپیوں میں تیل تھا وہ جلدی جلدی اٹھی, انہوں نے اپنی کپیاں تیار کر لی اور وہ تیار ہو گئے. وہ دولہا کے ساتھ جب باجے بج رہے تھے بڑی خوشی کے ساتھ ناچتی جھومتی اس کے ساتھ تھی. لیکن جن کے پاس کپیوں میں تیل نہیں تھا وہ دوسری بہنوں سے کہہ رہی تھی مجھے بھی تھوڑا سا تیل دے دے, میں تجھے واپس لوٹا دوں گی. جس طرح ہم بہنیں کیا کرتی ہیں, کسی چیز آٹا دارا لینا ہو یا کوئی اور چیز, بہن تین واپس کر دیں, جتنا دے گی انہیں ہی تین واپس کر دیں. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تجھے تم کو واپس دے دیں. کہنے لگی دیکھ بہن اجے کم کافی لمحہ ہے, دولہا ابھی پہنچا نہیں, تو تیل تو سارے کو بھی پورا چاہیے. تیسا ایسا کرو کہ تم کیا کرو, دکان والے سے جا کر خرید لو, وہاں سے لے آؤ, تاکہ یہ تیل جو ہمارے اور تمہارے لیے کافی نہیں ہے. ہم ایسا کریں کہ تم نیا اور لے آؤ تاکہ اچھے طریقے سے ہم اندر جا سکیں. اب وہ پریشان تھی, اگر ہم چلی جائیں گی تو دولہا تو نہیں چلا جائے گا. لیکن ان کو جانا ضرور تھا کیونکہ ان کے پاس تیل نہیں تھا. تو جب جانے لگی, چلی گئیں, وہ تیل تلاش کر رہی ہیں تو دکانیں بند ہو چکی تھی کیونکہ وقت بہت گزر چکا تھا. اب بھی بہت وقت ہو چکا ہے. یسوع جلد آنے والا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, خدا کا کلام تشریح کر رہا ہے, بتا رہا ہے جب تم جنگیں لڑائیاں ہوتی سنو تو سمجھو میں آنے والا ہوں. بنچال, کال, مصیبتیں یہ سب کچھ ہوئے تو یسوع آنے والا ہے. تو یسوع کے لیے ہم تیاری کریں. جس طرح ان 5 بے وقوفوں نے, جن کو پتا تھا کہ یسوع نے آنا ہے, دولہا نے آنا ہے, تیل نہیں رکھا, ان کے دیے بجھ گئے. پھر یہ واپس آئیں, لیکن ان کے آنے سے پہلے دروازہ بند ہو چکا تھا. کیا ہوا تھا؟ دروازہ بند ہو چکا تھا. اب یہ دروازہ کھٹکھلا رہی ہے, دولہا سے درخواست کر رہی ہے کہ دروازہ کھول دے, لیکن دروازہ بند ہو چکا ہوا تھا. اب وقت آ پہنچا ہے کہ جلد یسوع مسیح آنے والے ہیں اور دروازہ بند ہونے والا ہے. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہم سستی میں ہیں, سوئے ہوئے ہیں, غفلت میں ہیں, خدا کو نہیں, اس کی آواز کو نہیں سن رہے. تو کلام خدا میں لکھا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ, کیونکہ خدا کا نور تجھ پر چمکنے والا ہے. بشرطے کہ جاگیں گے تو پھر ہے. وہ کبھی ہمارے بڑے کہا کرتے تھے جاگیاں بھی کٹیاں بھی سوکیاں بھی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کیا خدا برکت دینے والا ہے. اسی لیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ نے جاگتے رہنا. آج رات کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں سویرے اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا
رات کا 3:15 بجے 3-3:30 بجے میں عموماً اٹھ جاتا ہوں دعا کے لیے. اب میں نے دعا کرنی تھی تو جب میں اٹھا پھر واش روم گیا پھر واپس آیا تو میں نے دیکھا بھی کچھ ٹائم زیادہ ہے, لیکن 3:15 میں نے بعد میں ٹائم دیکھا تو 3:15. مجھے اتنی یہاں پر کمر میں درد ہوئی یہاں پر کہ میں آ کر لیٹ گیا. جب لیٹ گیا تو پھر بھی لیٹا جا رہا, بہت شدید درد ہو گئی. پھر میں اٹھ گیا, اٹھ کر پانی پیا, پھر میں نے دعا کی کہ خدایا یہ کیا میرے واسطے کوئی آزمائش ہے تو اس کو دور کر. تقریباً 3-4 منٹ کے بعد یہ درد, میں اس کو آواز دینے والا تھا کہ نقاش اٹھی یار مجھے درد بہت ہو رہی ہے, لیکن میں نے خدا سے درخواست کی کہ باپ میں تیرا خادم ہوں, میں نے دنیا کی خواہشیں چھوڑ دی ہیں, دنیا کے کام جو آزمائشیں ہیں میں نے ان کو اپنے سے جدا کر دیا, لیکن مجھے اپنی خدمت کے لیے انہیں چنا ہے تو مجھے خدمت کا کام اب کرنے دے. ابلیس نہیں کرنے دے رہا, ابلیس بہت سی رکاوٹیں ڈال رہا ہے, کبھی یہ کر دیں گے کبھی وہ کر دیں گے, کبھی ایسا ہو جائے کبھی ایسا ہو جائے. یہ ساری ابلیس کی چالیں ہیں. جتنی بیماریاں ہیں یہ ہمارے منہ کے سبب سے, زبان کے سبب سے آتی ہیں. ہم اپنی زبان کو کلام میں لکھا ہے, یعقوب رسول فرماتے ہیں زبان کو انسان اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتا, ہر چیز کو قابو کر سکتا ہے, لیکن زبان جو ہے انسان کے قابو میں نہیں رہتی. تو ہمیں زیادہ تر بیماریاں زبان کے سبب سے لگ جاتی ہیں, اور زبان ایسے ہی کرتی ہے, کسی کی برائی کر, کسی کو گالی دے, کسی کو جھوٹ بول, کسی کا کوئی کچھ کر, یہ زبان کراتی ہے. لیکن خدا کا خوف رکھیں, خدا کا ڈر رکھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ مت سمجھے کہ ہم یہاں پر چھت کے نیچے بیٹھے ہیں. آپ سب نے بہت دفعہ یہ کلام سنا, کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں, اونچی آواز سے, مجھے آواز نہیں آئی, جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں وہاں پر میں موجود ہوں. اس کا مطلب یہاں پر موجود ہے, لیکن نظر نہیں آ رہا, کاموں سے نظر آ رہا ہے. یہ آواز خدا کی ہے جو میں بول رہا ہوں. لکھا بولنے والے تم نہیں بلکہ باپ کا روح ہے. یہ اس کا روح ہے جو ہم میں کام کر رہا ہے. تو عزیز بہن بھائیوں, میں نے یہ اس لیے بتایا کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں, یسوع جلد آنے والا ہے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے, ایک بار دعا کریں گے. دعا بہت ضروری چیز ہے. تو بہنوں میں سے کوئی بہن جس کو خدا کا روح گائیڈ کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, دعا میں رہنمائی کرے. یسوع کے نام ان ڈوبی ہوئی جانوں کے لیے اسمارٹی بل کا 100 گنا پھل دینا ہے خدا بندہ. تیرے زندگی بخش کلام کے لیے دعا کرتی ہوں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے خدا باپ. جو بھی تیرا خادم بولے ہے خدا مندہ تیری مرضی کے مطابق ہو ہے خدا مندہ. اپنے خادم کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھونا اور بلیس کرنا ہے خدا باپ. جو بھی ہمیں سمجھایا ہے خدا مندہ ایسا نہ ہو کہ کان سے سنے دوسرے سے نکال دے, بلکہ 30 نہیں 60 نہیں 100 گنا پھل لانے والے بنے, دوسروں کو بتانے والے بنے, اور خدا مندہ دوسروں کی بھی زندگیاں چینج کرنے والے بنے. اسی یسوع کے نام سے مانگ اور پا لیتی ہوں, آمین. کس نے دعا سنی ہے تو بیٹی کے لیے زوردار تعلیم دیں. سب بہنوں میں سے یہ بیٹی ڈرتی کانپتی دعا کی ہے, ڈر رہے ہیں دعا سے. سب ہم مسیح گرانے میں پیدا ہوئے, دعا کرنا نہیں چاہتا. تو لکھا ہے جب تم شرماؤ گے تو میں بھی اپنے باپ کے سامنے شرماؤں گا. کہاں پر میں کہاں ان کو جانتا ہی کہیں گے وہاں پر اسی دن روٹیاں کو آئیاں سامنے, اسی دن چندہ دیتے رہے ہیں, اپنے گھر سے کپڑے دیتے رہے ہیں. وہ کہے گا نہیں میں تم کو جانتا ہی. تو عزیزو سب سے بڑھ کر اتم بات یہ ہے کہ ہمیں دعا آنی چاہیے. اپنے گھرانے گھر کے لیے دعا کیا کریں, بچوں کے لیے دعا کیا کریں. یہ برکت کا باعث ہے. اگر آپ سرفرازی چاہتے ہیں, بہت برکت چاہتے ہیں, تو پھر دعا کیا کریں. سب سے بڑی بات دعا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے پاک کلام میں سے, تو میں نے پہلے درخواست کیا ہے
کہ ہمیں مجبوری ہے کہ ہمارے پاس سازوں والے نہیں ہیں. ساز ہیں، کفر نہوم کی بات ہے. تو جب اس نے اس سے کہا تو مچھلی جال ڈالے گا تو وہاں سے مچھلی پکڑے گا اور مچھلی کے منہ میں کیا ہوگا؟ ایک سکہ ہوگا. یسوع مسیح نے پہلے صحیح یہ پیشن گوئی تھی. وہ سب چیزیں جانتا ہے. ہمارے اندر کیا ہے، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا نام کیا ہے، ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جانتا ہے ہم سب. تو عزیزو اس کا خوف رکھیں، ڈر رکھیں. جس طرح ہم کسی انسان کا ڈر رکھتے ہیں اسی طرح اس سے کو اس کا سب سے زیادہ ڈر رکھیں. وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. خدا ہمارا دشمن نہیں ہے. وہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. ایک حوالہ دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے متی رسول کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات پڑھیں گا. مختصر سا میں بیان کروں گا تو آگے سے ہم کوشش کیا کریں گے کہ پورے 11 بجے ہم کلام کو شروع کر دیا کریں. تقریباً کافی لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کلام کم کرتے ہیں تو پرستش زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہمارے پاس لوگ کم ہیں. پھر اس نے ان 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں ہاللیلویہ. اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں. جی اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: جی پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کا بھائی اندریاس، زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، فلپس اور برتلمائی، توما اور متی مسول لینے والے، ہلفئی کا بیٹا یعقوب اور تدی، یہ شمعون کنائی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوایا بھی. ہاللیلویہ. آمین. خدا کے جلال کے لیے، خدا کے کلام کے لیے زوردار تالی بجائیں، اس کی تعریف کریں کلام کی کہ کلام جو ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے. یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو کلام میں ابھی جو بیٹی نے پڑھا، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلایا. یسوع نے کتنے شاگرد تھے اس کے؟ 12 کو اس نے پاس بلا لیا اور ان کو ناپاک روحوں پر کیا کیا؟ میرا خیال سنیں ذرا. اس نے ناپاک روحوں پر ان کو کیا کیا؟ اختیار دیا. پہلے ان کے پاس اختیار نہیں تھا. وہ تو مچھلیاں پکڑنے والے، کوئی مسول لینے والا کوئی تھا. کوئی راستہ باز نہیں تھے، وہ کوئی چنے ہوئے لوگ نہیں تھے. وہ تو عام لوگ تھے، مچھیرے تھے، مسول لینے والے. کوئی کام کرتا تھا، کوئی کام کرتا تھا. اس نے ڈاکوؤں چوروں کو چن لیا جو اس کام کو خدا کو جانتے بھی نہیں تھے. وہ تو دن رات اپنی محنت مشقت کرتے تھے، اپنی روٹی کماتے اور اپنے بچوں کو پالتے تھے. تو یسوع نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کو اختیار دیا کہ کیا تم کرو؟ ناپاک روحوں پر اختیار رکھو. ناپاک روحیں کون سی ہیں؟ جن ناپاک روحیں کون سی ہیں؟ ناپاک روحیں جانتے ہیں کون سی ہیں؟ شیطان کے لوگ ہیں بھائیوں بہنوں، جو خدا کو نہیں مانتے، ابلیس کو مانتے ہیں، شیطان کی باتیں سنتے ہیں. جب یہ مقدس اور پاک دن ہے، سنڈے کا دن، سبت کا دن ہے، اس کو نہیں مانتے اور جسمانی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو خدا کا حکم نہیں مانتے، تو کلام میں لکھا ہے، اسے بھائی بتا رہا تھا، قربانی چڑھانے سے حکم ماننا، قربانی چڑھانے سے حکم ماننا. اونچی بات سے بتائیں، سب پیچھے والا نہیں بول رہے. قربانی چڑھانے سے حکم ماننا. قربانیاں آپ لاکھوں چڑھائیں، لیکن اگر حکم نہیں مانتے، آپ کو کہا جاتا آپ سگریٹ نہیں پئیں، آپ پیتے ہیں، آپ دیگیں دیتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، روز بکرے چھترے قربان کرتے ہیں، آپ حکم تو مان نہیں رہے. تو وہ کس کو؟ شیطان کے لیے کرتے ہیں، شیاطین کے لیے. تو یسوع نے
इन शागिर्दों अपने 12 के 12 को, इनमें यहूदा अक्सरयूती भी था। क्यों जी? यहूदा अक्सरयूती ने एक आदमी को बताया हाथ खड़ा कर। यहूदा अक्सरयूती ने क्या किया? मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको बातें याद रहें। जिसको पता है यहूदा अक्सरयूती ने यीशु के साथ क्या किया था? जी पढ़ाया था। किसने बताया? मैं आपको, अच्छा, यीशु मसीह को यहूदा अक्सरयूती ने 30 सिक्कों में क्या किया? उड़वा दिया। क्या ये कलाम नहीं सुन रहा था? यीशु ने तो सबको बुला लिया और यीशु को पता था ये जो कुछ कर रहा है। यीशु देखता था, जानता था, लेकिन तो भी उसने उसको साथ रखा हुआ था। उसको पता था ये चोरी करता है, इसके बाद जो थैली पैसों में उसमें से पैसे निकालता है, तो वो शुरू से खूनी है, चोर है। यीशु को पता था, लेकिन यीशु ने फिर भी उसको अपने साथ रखा हुआ था, इसलिए कि ये बच जाए, ये गुनाह को छोड़ दे। खुदा का, यीशु का दुनिया में आने का मकसद यही है कि वो हमें गुनाह से छुड़ाना चाहता है, मौत से बचाना चाहता है। ये मौत जो हमारे ऊपर लागू थी, जो मौत हम पर आने वाली थी, ये यीशु ने किया कि उस मौत से हमें बचा लिया। खुद अपने आप मौत ले ली, खुद हमारी खातिर सलीब पर चढ़ गया, खुद उसने हमारी खातिर कोड़े खाए। गुनाह तो हमने किया था। आप जानते हैं कि जब कोई चोर या डाकू कातिल पकड़ा जाता है तो क्या सजा उसको मिलती है? दूसरों को नहीं मिलती, उसको सजा देते हैं जो वो बुरा काम करता है। लेकिन उसने तो कोई बुरा काम नहीं किया था, वो तो पाक था, अज़ल से पाक था। वो खुदा का बेटा जो अज़ली और अब्दी था, लेकिन वो सबको बचाना चाहता था। तो कलाम खुदा में अभी हमने पढ़ा कि उसने 12 के 12 को बुला लिया और उनको क्या किया? बदरुओं पर, बीमारों पर इख्तियार बख्श दिया कि जाओ, जाकर सब कौमों को अंजील की मनादी करो और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर बपतिस्मे दो और उनको यह तालीम दो कि जो कुछ मैंने तुमको कहा है इस पर अमल करो और हमेशा की जिंदगी पाओगे। तो जब इनको इख्तियार जब इस यीशु ने दिया, तो एक वक्त था, यीशु खुदा के पाक कलाम में यहाँ पर नामे बाप में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह मनादी करता हुआ जा रहा था और रास्ते में वो भीड़ उसके साथ आ रही थी। भीड़ बहुत यीशु के पीछे होती थी, इसलिए कि वो लोगों को जिंदगी देता था, लोगों को जब कलाम सुनाता, लोगों को 5-5 हजार को खाना खिलाता और फिर बीमारों को शफा देता, अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलता फिरता कर देता, तो भीड़ों की भीड़ उसके पीछे आती थी। तो जब वो जा रहा था, किसी शख्स ने आकर उससे कहा कि वो सरदार की बेटी मर चुकी है, जिसको आप सामने जानते हैं, जिसका नाम याहिर था। किसी ने आकर उसको बताया, या याहिर खुद भी आया और उसके कदमों में गिरकर कहा, ऐ खुदावंद, मेरी बेटी मर चुकी है, तू जल्दी चल, तू उस पर हाथ रखेगा तो वो जी उठेगी। उसका ईमान था, जब हमारा ईमान यीशु पर होगा तो यीशु जरूर यहाँ पर काम करेगा। तो जब वहां पर उसको खबर मिली तो यीशु ने कहा, सब्र कर, मैं तेरे साथ जाऊंगा। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है कि वो एक मरीज की खातिर 20 मरीजों को छोड़कर उसके पास चला गया। आप डॉक्टर की दुकान पर चले जाएं, अगर कोई बीमार है, सा आ जाए ना, तो कहेंगे सारा मरीज बहुत बीमार है, डॉक्टर साहब जरा जल्दी चलो। तो वो पता है क्या कहेगा? ऐना सारा छाड़ के मैं तेरे कदम पर छोड़ जाऊं? नहीं जाएगा। लेकिन यीशु ने ऐसा किया, इतनी बड़ी भीड़ को छोड़कर यार के घर चला गया और सब बांसुरी बजाने वालों को, जादूगरों को, सबको बाहर कर दिया और उसने कहा, बेटी उठ। कितने लफ्ज बोले?
कितने लफ्ज बोले जी? दो। बेटी उठ। क्या वहां पर कोई ढोल ढमक्का किया या उसको मारा? कुछ नहीं किया। यीशु ने हुक्म किया क्योंकि वो हाकिम कुल है, वो तबीब आज़म है, डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम, खुदावंदों का खुदा है, जो आसमान और जमीन का मालिक है। उसका हुक्म कोई चीज टाल नहीं सकती। और आपने ये भी सुना होगा कि जब लाजर के कब्र पर गया था कितनी आवाजें नहीं, कितनी बार कहा, ओ बाहर आ जा, मैं तुझे कह रहा हूं बाहर आ। लोग इतने शोर डालते हैं। यीशु का हुक्म अगर आपके अंदर खुदा का पाठ हुआ है तो हुक्म करें, यीशु के नाम से वो काम होगा। और आप जानते हैं कि पतरस पलूस के जब वो गुजरते थे, लोग उनके साए के नीचे चारपाइयों को, बीमारों को लगा देते और बीमार शफा पाते थे। और आज भी ऐसा हो सकता है। क्या खुदा बदल गया है? क्या खुदा बच गया है? खुदा वही है। हमारे ईमान कमजोर हैं, ईमान से नहीं। तो उसने उस बेटी पर जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसको कहा, बेटी उठ। बेटी उसी वक्त उठ बैठी। लोग कहे यार किसने नबिया भाई, हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि ऐसा हो जाए। इसने जाकर उसको आवाज ही दे तो उठ गया, उठ बैठ गया। तो खुदा के लोगों, खुदा के बेटियां बेटों, हमारा खुदा बड़ा कुदरत वाला खुदा है। उससे दुआ मांगे। वो कभी हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता, कभी हमसे जुदा नहीं होता। उसने हमें पैदा किया। जिस तरह आप अपनी औलाद को प्यार करते हैं, इसी तरह हमारा खुदा हमसे प्यार करता है। कलामे खुदा में लिखा, उसी भीड़ में जब यीशु मसीह आगे जा रहे थे तो एक औरत आई जिसको 12 बरस से खून जारी था। यीशु मसीह की पोशाक का आकर उसने किनारा छुआ। पढ़े जरा आगे, ये पीछे नामे बाब में देखें और उसकी 20वीं है मत्ती रसूल की अंजील, उसका नामा बाब उसकी 20 है। और देखो एक औरत ने, कलाम पढ़ा गया तो गौर से सुनने में अभी पूछूंगा कि क्या पढ़ा गया। हम सीखने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। अगर सुनते नहीं, सीखते नहीं तो ये कलाम जो है राह के किनारे गिराया जा रहा है, पथरीली जमीन में गिर रहा है, झाड़ियों में गिर रहा है, जिसका आपको कुछ फायदा ही नहीं है। अगर आप इस कलाम से फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर कलाम को गौर से सुनिए। जी बेटा। और देखो एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। पढ़ते जाए। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। हालेलुया, जोरदार तालीम जाए खुदा के कलाम के लिए। कैसा कलाम है। उसी वक्त बेटी ने शफा पाई। यही इख्तियार उसने अपने शागिर्दों को दिया था, जो भी हमने पहले पढ़ा। ये इख्तियार किनको दिया? शागिर्दों को। जाओ बीमारों को शफा दो, बदरूहों को निकालो और उन दुखी लोगों के लिए उनकी हौसला अफजाई करो। और यहाँ पर जो पढ़ा गया है 20वीं आयत में, और देखो एक औरत जिसके क्या था 12 बरस से खून जारी था, उसने उसके पीछे आकर उसकी पेशाब को छुआ, क्योंकि वो जी में किसी से नहीं कह रहा। कलाम बताता है उसने अपने जी में यह ठान रखा था कि जो इन्हें अन्य मौका देता क्या मैनू नहीं ठीक करेगा। उसके दिल में ये बात थी, किसी से वो बात नहीं कर रही, वो तो अपने दिल में आकर लेकर बात आई और उसकी आकर पीछे से किनारा है, पेशाब का किनारा। उसने यीशु को भी नहीं बताया कि मैं तेरी पेशाब छूने लगी हूँ, नहीं, वो इस ईमान से आ गई। उसने सुन रखा था कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो लंगड़ों को ठहराता है, बदरू गिरफ्तार को आजाद करता है,
बीमारों को शफा देता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है। इस बहन ने ये सुना था, इसका ईमान ऐसा था कि अब ये जान गई कि मुझे शफा जरूर मिल जाएगी। इसने बड़ी कोशिश की, इसने बड़ी कोशिश की, डॉक्टरों के पास गई, तबीबों के पास गई, जादूगरों के पास गई, और लोगों के पास गई कि मुझे शफा मिल जाए। बहुत सारा रुपया पैसा इसने खर्च कर दिया। अपने घर में बेशक कुछ सामान था, जो कुछ भी था, हो सकता है इसने सब कुछ बेच दिया हो अपनी शफा के लिए। हर शख्स जो बीमार होता है उसकी कोशिश ये होती है कि मुझे किसी तरह से शफा मिल जाए, कहीं से शफा मिल जाए, किसी जादूगर से, किसी तबीब से, किसी ढेरी से, किसी मंदिर से, कहीं से भी मुझे शफा मिलनी चाहिए। तो जब इसने ये बातें सुनी हुई थी, अब ये यीशु के पास चली। इसने कहा मेरे पास अब पैसा कोई नहीं है, मैं तो का सारा लटा देता है, मेरा घर तो खत्म हो चुका है। अब मैं इस तबीब के पास, इस डॉक्टर के पास जाऊंगी जो मुफ्त इलाज करता है, जो मुफ्त लोगों को रोटियां खिलाता है, मुफ्त लोगों को बीमारियों से शफा देता है। उस डॉक्टर के पास आ गई और उसका बताया भी नहीं, उसके पीछे से जाकर पेशाब का किनारा छुआ और उसी वक्त ये शफा पा ली। जो 12 बरस से बीमार थी, ये जाने हैं, तो उसको एक पल में शफा होगी, वो कितनी खुश होगी जी। खुश थी, कितनी खुश थी, बहुत खुश थी। इसकी जिंदगी में एक ईद हो गई, एक बड़ा दिन हो गया, एक बड़ा करूशन हो गया। उसने कहा क्या बात, मैं इन्हें तके खाशरे इन्हें पीरा फकीरा जादूगरों ने पैसे दे चले, क्यों मैंने शफा नहीं मिली। इस यीशु का मैंने किनारा छुआ तो मुझे शफा मिल गई है। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं, हालेलुया, यीशु के नाम पर। तो आशीष बहन भाइयों, कलाम तो अभी बहुत ज्यादा मैंने याद किया होता हर एक संडे को, लेकिन मैं कभी वक्त से ज्यादा नहीं करता। बाज़ लोग ये चाहते हैं कि बहुत कलाम हमें आता है, मुझे जितना आता है मैं उतना करता हूँ। तो अभी बातें तो बहुत है, यीशु ने आपको पता है कि क्या क्या दुनिया में आकर किया, किस तरह अपने आप को ज़ाहिर किया, किस तरह लोग उसकी इज्जत करते थे और ज्यादा लोग उसके खिलाफ थे। ज्यादा लोग फिकी फरीसी यीशु मसीह के खिलाफ थे। उसको कहते थे ये काम जो तू करता है किस इख्तियार से करता है। यीशु से कहते थे ये जो तू करता है, मुर्दे जिंदा करता है, तो वांके देता है, लंगड़ों को चलाता है, बदरू गिरफ्तार को आजाद करता है, यह किस इख्तियार से करता है। यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया, मैं भी एक बात तुमसे पूछता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो बपतिस्मा आसमानी था या जमीनी था? वो आसमान की तरफ से करता था या जमीन की तरफ से? अब फरीसियों ने सोचा, जो दुश्मन थे उन्होंने सोचा ये सी कही आसमान की तरफ से आया तो फिर ये कहेगा तुमने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना, फिर क्यों नहीं उसको माना। अगर कहेंगे जमीन की तरफ है तो लोग उसको नबी मानते हैं, लोग कहेंगे तुसी कौन हो जो उन्हें निकाल कहना। इन्होंने सोचा हम यीशु को जवाब ही कोई ना दें, कहने लगे हमें पता ही नहीं है। तो उसने कहा जाओ फिर मैं भी नहीं तुमको बताता कि मैं किस इख्तियार से ये करता हूं। यीशु ने कहा मैं भी नहीं तुमको बताता कि ये काम जो मेरे बाप ने मुझे दिया हुआ है मैं किस इख्तियार से करता हूं। वो उनके पास से चला गया। तो अजीजों, यीशु ने एक बार अपने शागिर्दों से कहा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। यीशु ने कहा शागिर्दों से कहा, और लोगों से नहीं बात करता था, शागिर्दों से बात करता। और 3 शागिर्द जो थे उनसे बहुत प्यार करता था। वो 3 शागिर्द थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब। आप जानते हैं वो जब पहाड़ी पर गया तो तीनों को साथ लेकर गया। जब गत्थमनी बाग में था तो उस वक्त तीनों को साथ लेकर गया और उनसे कहा मेरी जान बहुत परेशान है आज, क्योंकि मरने की नौबत आ पहुंची है, वो जानता था। तो यीशु ने कहा लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा तेन कोई तो कहता कि एलिया है,
कोई कहता है यर्मिया है, कोई कहता है यूहन्ना है, और कोई कहता है नबियों में से कोई है। तो उसने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, हम तुझे अपना निजात देता मानते हैं। तू खुदा का बेटा है जिसके सबब से हम तेरे पीछे आ रहे हैं और तेरी आवाज को सुन रहे हैं। हमने अपना घर बार बच्चे छोड़ दिए तेरी खातिर कि तू हमारा उस्ताद है, तू हमारा आका है, तू हमारा नबी है। तो ऐसा आका, ऐसा नबी जो उनको हर चीज सिखा कर गया। और पतरस से कहा तू चट्टान है, मैं इस चट्टान पर एक कलीसिया बनाऊंगा जिस पर मौत और आलम रुआ के दरवाजे खाल बिना है। तो अजीज बहन भाइयों, हमारा यीशु बहुत कुछ करने की कुदरत रखता है। अभी हमारा मजमून यही था कि हमारा खुदा हमें बचाने के लिए आया है, निजात देने के लिए, छुड़ाने के लिए। हालेलुया। किसी को नींद आ रही है तो बता दें। हालेलुया। शाबाश। तालीम जाएंगे जोरदार खुदा के कलाम के लिए और नारा लगाएंगे, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह। खुदा सबको बरकत दे यीशु के नाम में। दुआ करेंगे। हालेलुया। ये दुआ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए जो तूने हम सबकी ज़िंदगी में बख्शी। खुदा यीशु मसीह जी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ ये परस्तिश के लिए। खुदा यीशु मसीह जो तूने हम सबको मौका दिया हम मिलजुल के तेरी परस्तिश कर सके। खुदा यीशु मसीह जी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने हम सबकी ज़िंदगी में बख्शा। खुदा यीशु मसीह जी, ये कलाम हमारी ज़िंदगी में बरकतों का, ब्लेसिंग का, हमेशा की ज़िंदगियों का कलाम हो। खुदा यीशु मसीह जी, सबको बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह जी, खुदा यीशु मसीह पास्टर साहब को बड़ी बरकत देना। उन्होंने जबकि तेरा जिंदा कलाम हमारी ज़िंदगियों में बख्शा। खुदा यीशु मसीह जी, तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदा यीशु जी, जिसने भी सुना सबको बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह जी, खुदा तुम बड़े और हम घटे मेरे। खुदा यीशु मसीह जी, खुदा यीशु मसीह जी, बल्कि हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, हर एक काम में तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह जी, खुदावंदों के खुदा, लश्करों के खुदा, ज़मीन और आसमान के खुदा, खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह जी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम दी हुई नेमतों के लिए। खुदा मैं तेरा शुक्र हो। खुदा यीशु मसीह, जिस तरह तूने सारी रात सबकी बड़ी निगहबानी हिफाजत की, इसी तरह पूरा दिन भी सबकी बड़ी निगहबानी हिफाजत करना। सबको बड़ी बरकत देना, सबको तो नाम पे नाम जानता है, एक के साथ को छू बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह, जो लोग दुख में उनके दुख दूर कर, जो परेशानियों में उनकी परेशानियाँ दूर कर, जो गमज़दा है तो उनको तसल्ली दे। खुदा यीशु मसीह जी, तो एक के साथ और एक को छू बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, आमीन। आइए हम सब 72 ज़बूर गाएंगे, रहेगा नाम सदा थी कर मसीदा। और इसी के दरमियान हम खुदावंद के हजूर अपने हदिये गुज़रान गुजारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रहेगा नाम सदा थी, रहेगा नाम सदा थी कर मसीदा। तेज तो बरकता
दुनिया के सारी कहो आमीन आमीन फिर दो बारी कहो आमीन आमीन फिर दो बारी रहेगा नाम सदा की कर मसीहा रहेगा नाम सदा की कर मसीहा रहेगा जागरण सूरज रहेगा रहेगा जागरण सूरज रहेगा। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। हम पास्टर साहब से कहेंगे कि वो दुआ में रहनुमाई करें इस सारी प्रस्तिश के लिए, इस हदिये नजराने के लिए और आज के कलाम के लिए। हालेलुया हालेलुया। सब आंखें बंद करें। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू, तेरी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, तेरे खूबसूरत सूरज के लिए, तेरी खूबसूरत आज के खुदावंद इस सारी अच्छी इबादत के लिए, इस सारे प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद तूने हम सबको संभाले रखा, तेरे पाक फरिश्तों को यहाँ पर पैरे लगे हुए हैं, तेरा पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। रस्सबा रज़िला तराज़ीबा इना रज़िला तराज़ीबा रशफीना खुदाए कदूस, खुदाए सदूस, यहोवा यरी, यहोवा पाक खुदा। ऐ बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन तेरे बच्चों के लिए, तेरी बेटियों के लिए, तेरे बेटों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जो खुदावंद तेरे चुने हुए लोग हैं, जिनको खुदावंद तूने चुन रखा है। ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। सारी इबादत के माहौल को तूने पाक साफ रखा और यहाँ पर तू खुद मौजूद है, क्योंकि खुदावंद तू अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी दस्तबरदार नहीं होता, कभी चुनकर जुदा नहीं होता, बल्कि दिन रात तू हमारे साथ है। तूने हमारी बीमारियां उठा ली, तुमने हमारी मुसीबतें उठा ली। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। जितने बहन भाई यहाँ पर बीमार हैं, बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर शिफा पाए, शिफा पाए, शिफा पाए। यीशु मसीह मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे खुदावन दिए हुए तेरे पैसे के, जिन्होंने तेरे बच्चों ने, तेरे बेटियों ने, तेरे बेटों ने अपने हाथ को बढ़ाया और देने वाले हाथों को खुदावन बड़ी बरकत दे। तूने दो दबड़ियों को मुकद्दस ठहराया, इसने बहुत ज्यादा दिया है। ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इस घर को जो खुदावन तेरा घर है, जिसको तूने मखसूस किया हुआ है, जिसको तूने खुदावन हमें दिया कि हम बैठकर तेरी इबादत करें, तेरी मिनादी करें, इस घर को खुदावन तू बड़ी बरकत दे। बुलंदियों पर लेकर जा, इस कलीसिया को बुलंदियों पर लेकर जा। इस कबहर के साथ तो इनके गलों को छू, जबकि खुदावन खुदा 9 मई को हम तेरे यस्सु नाम से इबादत करने वाले हैं, तेरे यस्सु नाम की मनादी करने वाले हैं। इस दिन खुदावन कोई बुरा वाक्य ना पेश हो, कोई बारिश ना हो, कोई तूफान ना हो, कोई आंधी ना हो, कोई बुरा वक़्त ना आए। खुदावन खुदा कोई मौत वाक्य ना हो। ऐ खुदावन इस दिन को भी बड़ी बरकत देना। ऐ खुदावन इस चर्च में छोटी सी जो खुदावन तेरी खैमगाह है, जहाँ तेरे बेटियां बेटे बैठकर तेरी प्रस्तुति, तेरी हमदो सुना, तेरी रहसत कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, इन बेटियों बेटों को बड़ी बरकत दे अपने जलाल के सबब से, अपने जलाल के वसीला से। जबकि खुदावन उस प्रोग्राम वाले दिन खुदावन ये सामने खड़े हों तो तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरे बेटे का जलाल ज़ाहिर हो, लोग खुदावन जाने कि ये तेरे बेटियां बेटे हैं। खुदावन इनको बड़ी बरकत देना, बड़ी बरकत देना। खुदावन तेरे खादम के लिए दुआ करता हूँ जो हमारे दरमियान आने वाला है, प्रोफेसर मरकज फिदा साहब, जो तेरा खादम, जो तेरा
फरिश्ता, जो तेरा नबी, जो तेरा रसूल आने वाला है हमारे दरमियान, उसके रास्ते को खुदावंद खूबसूरत तैयार करना। जब वो तेरा कलाम यहाँ पर बोले, बहुत से मौजूद ज़हूर में आए, बीमार शफा पाए, अंधे देखे, लंगड़े चले और बहुत सी बीमारियों से लोग रहाई पाए। तेरा खादम, तेरा मंसूब, तेरा चुना हुआ वसीला, जो जिसको खुदावंद तूने बरकत दे रखी है, दुआ को हूँ कि खुदावंद उसको दिन दुगनी रात चुगनी बरकत देना। और जितने लोग यहाँ पर आए हैं इबादत में, खुदावंद सबको बड़ी बरकत देना। और सबको खुदावंद, जो खुदावंद हम वहाँ पर खाना देने वाले हैं, उस खाने पर भी तेरी खास बरकत हो। जिस तरह तूने 5 रोटियां और 2 मछलियों पर बरकत डाली, इसी तरह उस खाने पर तेरी खास बरकत हो। जितने लोग खाएं लेकिन खाना खत्म ना होने पाए। यीशु मसीह, ये मेरी दरख्वास्त है तेरे सामने, बड़ी कसरत की बरकत दे, आसमान से आसमानी और जमीन से जमीन देने वाले हाथों को बड़ी बरकत दे। इनके खत्ते भरे रहे, इनके खुदावंद खुदा खजाने भरे रहे, इनके खुदावंद किचनों में बड़ी बरकत दे। जिस तरह खुदावंद उस बेवा के घर में आटे की कुप्पी, आटे की मट्टी और कुप्पी तेल में खत्म ना होने पाई, उसी तरह यहाँ पर बरकत दे। तेरे खुदावंद, तूने फरमाया मांगो तो दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो खोला जाएगा। तेरे नाम से मांगा है, तेरे नाम से खुदावन शुरू किया है, तेरे नाम से खुदावन इसको ख़त्म करते हैं, क्लोज करते हैं। हम सबको बड़ी बरकत दे। जिस तरह आने में रहनुमाई की, जाते वक्त भी रहनुमाई करना। आने में खुदावन तो सलामती से लेकर आए, जाते वक्त भी सलामती से लेकर जाना। तेरा पाक रूह इनकी रहनुमाई करे, इनकी मदद करे, इनके साथ साथ चलता रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसने हमें सिखाया तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। क्यों बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा नाम रहेगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरों की रिफाकत और शराकत इस छोटे गले के साथ, इस मिन बच्चों के साथ, बहनों भाइयों के साथ, सबके साथ तेरा पाकरू साथ साथ जाए। खाली झोलियां भर कर जाएं और खुदावंद खून खरीदों के साथ, बरगजीदों के साथ और ये छोटी सी कलीसिया के साथ हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद सबको बरकत दे। जो लोग दुआ कराना चाहते हैं, जिन्होंने मुझे कहा दुआ करा कर जाएंगे, आप सबको खुदा बरकत देगा, ठीक है। और बुध की इबादत हम शाम को 7 बजे करते हैं, क्योंकि 7 दुआ करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।